హలో ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియోలో మనము ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ మార్చ్ 2024 ఇంగ్లీష్లో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో పార్ట్ ఏ, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్. ఈ ప్యాసేజ్కి అనుగుణంగా 4 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 3 మార్క్స్, 12 మార్క్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం జరగదు, కాకపోతే ఏ విధంగా మార్క్స్ ఎలా చేయాలనేది చెప్తున్నారు. కాంటెక్చువల్ రిలవెన్స్కి 1 మార్క్, వెల్ ఫార్మడ్నెస్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్కి 1 మార్క్, కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్కి 1 మార్క్, 3 మార్క్స్ ఈ విధంగా అలాట్ చేస్తారు. కన్సిడర్ ద ఆన్సర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్ అండ్ మేక్ సెన్స్. 5 to 8 కూడా ప్యాసేజ్కి రిలవెంట్గా 4 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 12 మార్క్స్. సో దీనికి కూడా ఈ విధంగానే ఇచ్చాడు. కాంటెక్చువల్ రిలవెన్స్కి 1 మార్క్, వెల్ ఫార్మడ్నెస్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్కి 1 మార్క్, కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్కి 1 మార్క్. సో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఈ 3 పారామీటర్స్ చెక్ చేస్తే 3 మార్క్స్ ఇస్తారు. 9 to 12 study skills related question. Study the table carefully and answer the questions below. ఈ టేబుల్కి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డస్ ద టేబుల్ గివ్స్ us? హౌ మెనీ ఎంట్రీస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ద లిస్ట్? వాట్ ఆర్ ద స్పోర్ట్స్ కవర్డ్? The table gives us the information about the books related to games and sports. Next ఏంటి? What are the books published between, sorry, how many entries are made in the list? 15 entries are made in the list. What are the sports covered? Cricket, football, hockey, tennis and kabaddi are the sports covered. So 9th question ki idi answer. 10th question చూద్దాం. What are the books published between 2000 and 2006? The Rough Guide to English Football, A Corner of a Foreign Field, The Indian History of British Sport, Complete Handbook of Hockey, 2006. So these are the 3 books published between 2000 and 2006. What are the names of publishers who published more than a book? 11th question ka answer చూద్దాం. Omniscriptum published company has published more than a book. 12th question, in the given list, which book would you like to read? Why? I would like to read, you can name any book. Any book from the table రాస్తే మీకు 3 మార్క్స్ వస్తాయి. So this is the answer for study skills. 13th question, transformation of sentence. First question, he saw a big piece of bread, he picked it up. So no sooner to start చేయాలి. No sooner had the crow seen a big piece of bread, then he picked it up. A fox was passing by, he saw the crow. We have to start with while passing by. While passing by, he saw the crow, or while passing by a fox, he saw the crow. Anything is correct. Third question, you are the most beautiful bird in the world. Rewrite the sentence using no other. No other bird in the world is as beautiful as you are. No other bird in the world is so beautiful as the crow. ఏదైనా రాయొచ్చు. Fourth one, the crow was pleased with the fox words. He could not say a word. Combine the sentence using although. Although the crow was pleased with the fox words, he could not say a word. Fifth question ఏంటో చూద్దాం. The fox said to the crow, please sing a song for me. The fox requested the crow. తో స్టార్ట్ చేయాలి. The fox requested the crow to sing a song for him. Sixth one, the fox gobbled up the bread. The bread తో స్టార్ట్ చేయాలి. The bread was gobbled up by the fox. 14th question, discourses, major discourse. Imagine you are the news reporter of NHK radio and write a possible interview script with Ongari. ఇది మనకి ఆన్సర్ అయితే ఇవ్వడు, ఇండికేటర్స్ అయితే ఇచ్చాడు. ప్రాపర్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ బిగినింగ్ 1 మార్క్, యూజింగ్ డిస్కోర్స్ మేకర్స్ అండ్ లాంగ్వేజ్ అప్రోప్రియేట్ టు ద కాంటెక్స్ట్ 2 మార్క్స్, క్వశ్చన్ రిలవెంట్ టు ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ రిలవెంట్ టు ద క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్, appropriate or closing or ending 1 mark, well formedness of the exchanges ki 1 mark, conventions of writing ki 1 mark, coherence use of connectives and pronouns ki 2 marks. సేమ్ న్యూస్ రిపోర్టర్ కూడా అదే విధంగా మార్క్స్ అలా చేయడం జరిగింది.
సో మైనర్ డిస్కోర్సెస్కి ఇక్కడ మెసేజ్ ఇచ్చాడు. లేఅవుట్ డిజైన్కి 1 మార్క్, మెయింటైనింగ్ కోహరెన్స్కి 1 మార్క్, డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్కి 1 మార్క్, వెల్ ఫార్మ్నెస్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్కి 1 మార్క్, కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్కి 1 మార్క్. ఈ విధంగా రాస్తే మనకు 5 మార్క్స్ వస్తాయి. సో పోస్టర్ కూడా లేఅవుట్ డిజైన్కి 1 మార్క్, యూజ్ ఆఫ్ ఎమోటివ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ ద ఐడియాస్కి 2 మార్క్స్, కన్వేయింగ్ ద మెసేజ్కి 1 మార్క్, కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్కి 1 మార్క్, 5 మార్క్స్. సో పార్ట్ బి ద స్కై. ఇక్కడ what does blue refer in the poem? So poem, this is the poem. What does the blue refer in the poem? So the blue refers in the poem is the sky, sea. 18th simile, 19th loosen, 20th see the kite gets torn, 21 pleasant. దేనికి pleasant అంటే what is the mood of the poem? So mood of the poem ఏంటి అంటే ఆన్సర్ pleasant. The mood of the poem is pleasant. Imaginary call students, it is pleasant. ఎడిటింగ్ చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఎడిటింగ్ ప్యాసేజ్, మీరు గమనించవచ్చు. ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఆర్ దేర్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ అవర్ కన్విక్షన్, దేర్ ఆర్ నాట్ దేర్ టు రన్ అస్ ఓవర్. టు అనేది మిస్ అయ్యింది, దట్ ఈస్ వాట్ గివెన్ ఇయర్. దే ఆర్ నాట్ దేర్ టు అనేది మిస్సింగ్ వర్డ్. సో ఇది రాస్తే మనకు 1 మార్క్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 1990 నిక్ 1 అనేది కరెక్ట్. విన్స్ ఇచ్చాడు, మనం 1 అద ఆస్ట్రేలియన్ యంగ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్. ఇక్కడ 1 రాయాలి. విన్ ఇచ్చాడు, మనం 1 రాస్తే కరెక్ట్ వర్బ్ ఫామ్ ఇది. 24th క్వశ్చన్, ఇంట్రెస్టింగ్ అని ఇచ్చాడు, యాక్చువల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ వర్డ్ ఫామ్. క్వశ్చన్లో ఇంట్రెస్టింగ్ అని ఇచ్చాడు. అండ్ వన్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఏ కార్ అండ్ గర్ల్ అట్ ట్రాఫిక్ లైట్స్ వాజ్ లుకింగ్ అట్ మీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ is the correct one. Interesting అనేది క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చారు. ఇంట్రెస్టింగ్లీ is the correct answer. She could only see my head, so I decided to do a 360 spin in the car seat to freak her out. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్లో టు ఫ్రీక్ హర్ ఆన్ ఇచ్చారు, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ టు ఫ్రీక్ హర్ అవుట్. రాంగ్ వర్డ్. టు ఫ్రీక్ హర్ ఆన్ అనేది మనం రాయాల్సింది టు ఫ్రీక్ హర్ అవుట్. She spent off really quickly is the correct answer. క్విక్లీ రియల్లీ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ పేపర్లో, మనము రియల్లీ క్విక్లీ రాయాలి, వర్డ్ ఆర్డర్. సో ఈ విధంగా రాస్తే మనకి 5 మార్క్స్ వస్తాయి. క్లోజ్ టెస్ట్లో డి ఇంట్రడ్యూస్డ్, సి ఎడ్యుకేషనల్, బి ఏ ఆర్టికల్ ఏ, 30th బి బిసైడ్స్, 31st సి ఆఫ్. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వొకాబులరీ ప్యాసేజ్ చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనకి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కొలోసస్? కొలోసస్ అంటే జైంట్, లెజెండ్, స్టాచ్యూ ఆఫ్ జిజాంటిక్ సైజ్, ఏ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మెన్స్ సైజ్ ఆర్ పవర్. ఏది రాసిన మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ పీసెంట్ అని ఇచ్చాడు, యాక్చువల్లీ ఆన్సర్ ఇస్ పీసెంట్స్, కరెక్ట్ వన్. పీసెంట్స్, పిఈఏఎస్ఏఎన్టీ అని ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ పేపర్లో, పిఈఏఎస్ఏఎన్టీఎస్ అనేది యాక్చువల్ ఆన్సర్. 34th క్వశ్చన్, టీనేజ్ అని ఇచ్చాడు, టీనేజర్స్ అని రాయాలి, కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ టీనేజ్ ఇస్ టీనేజర్స్. 35th క్వశ్చన్, పీస్కి సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉన్న వర్డ్ పిఈఏసిఈ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో, పిఐఈసిఈ రాయాల్సి ఉంటుంది మనం. 35th క్వశ్చన్ పీస్. ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఇమ్మోర్టల్, ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఇమ్మోర్టల్ ఈజ్ మోర్టల్, ఎర్త్లీ, టెంపరరీ. దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. మీకు నచ్చినట్టుంటే లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.